You understand? The letter said, tomorrow, that is Saturday, I'll be passing through your area, so I plan to stop over by you. With love, Jesus. She was shocked. Oh, Jesus is going to visit me? And she was shocked and she was perplexed. What am I going to do for Jesus? And she thought about it. She went to the kitchen, looked at the fridge, there was nothing. So she decided to go to the market and buy something for Jesus. So she looked into the purse, she saw $5.40. So she took that money and went to the market, bought one French bread, like Brother Arul brings it for the Holy Communion. And she bought half a pound of turkey, cold cut, and she bought a carton of milk. She brought everything and she was waiting for Jesus to come. As she was bringing this stuff back home, something happened. There was two old people in their rags. They were smelling very bad. They were hungry. They were asking this lady, "I'm so hungry. Can you give something for me to eat?" So she said, "I have some important guest coming to my house. So I have only one bread and half a pound of turkey and a carton of milk. I'm sorry, I cannot give, because if I give it to you, I cannot treat my guest who is coming." Then they started moving out, this old man and lady. Something happened in her heart. Then she called back these people. She ran behind them. "Please come back. I will give. I will something I'll do for the guest." And she gave the bread and the porket to these old people and a carton of milk. They ate that. They drank the milk. They were very happy. They blessed the lady and went back. She was waiting for the guest to come. No one came. And next day, she went to the mailbox. She saw another letter lying there. She opened the letter. It said, "Thank you, Ruth, that you treated me with the bread and the turkey and the milk. You be blessed. Love, Jesus." Amen. Hallelujah. What it reminds you? Yes. Say, come on. That the two old people was Jesus. Amen. Jesus in the Gospel of Matthew said, "I came hungry, you fed me. I was thirsty, you gave me drink." So Jesus can represent through people in many ways. So when you see the poor people suffering, if you have something to give, you should give it with thanksgiving. Okay? Bless the Lord. Okay. You can go for your Sunday class. Hallelujah. Hallelujah. Today I am going to speak to you, Jesus Christ as a Lamb of God. தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவர். நம்ம ஆட்டுக்குட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயேசு கிறிஸ்துவ பல நேரங்களில் சொல்லுகிறோம். ஆனால் பைபிளில் அதை குறித்து ஏராளமான ரெஃபரன்சஸ் இருக்குது. ஸோ டுடே இன்னைக்கு நான் உங்கள் மத்தியில் அதை குறித்து பேச விரும்புகிறேன். அல்லேலூயா. இயேசு கிறிஸ்து ஆட்டுக்குட்டியானவர். ஆட்டுக்குட்டின்னு சொல்லும் பொழுது, அதாவது there is a difference between goat skin and sheep skin. கோட்டுன்னா தெரியல, நம்ம வெள்ளாடுன்னு சொல்லுவாங்க. தெரியுமா? வெள்ளாடு, கோட்டுன்னா வெள்ளாடு. நம்ம ஊர்லலாம் அதிகமாக வெள்ளாடு தான் இருக்கும். ஆனால் நார்த்தில் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஷீப்பும் கோட்டும் வந்து டிஃப்ரெண்ட். நம்ம வெள்ளாடு சொல்றது அதனுடைய குட்டியை கிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அந்த ஷீப்பினுடைய குட்டியை லேம்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு மேலே நிறைய ஃபர் இருக்கும். இந்த ஷீப் வந்து ரொம்ப ஒபீடியன்ட். The lamb will always follow with the sheep. அது கூட எங்கே போனாலும் ஒரு கூட்டமாக போகும், எங்கே திரும்பினாலும். ஆனால் அந்த கோட் அப்படி கிடையாது. நம்ம ஊர் வெள்ளாடு அது அங்கேயும் இங்கேயும் சுற்றிக்கிட்டு துள்ளிக்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். அதனால தான் God represented lamb
ஜீசஸை வந்து அதாவது தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது. இந்த ஆடுக்கு ஒரு வல்லமே கிடையாது. இட்ஸ் வெரி ஆர்டினரி. யாரும் அடிச்சாங்கன்னா அது சும்மா இருக்கும். அதுக்கு ஒரு பலம் கிடையாது, அதுக்கு பெரிய புத்தியும் கிடையாது. ரொம்ப சிம்பிள் அந்த லேம் பாட்டு. ஆனால் பைபிளில் வந்து நம்ம இன்னைக்கு வாஸ்தவம் 53 ஏசாயா 53. ஐ வாண்ட் டு ரீட் தட். யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். 6வது வசனத்தை வாசிங்க. ஏசாயா 53:6. அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? நாம் எல்லோரும் ஆடுகளை போல வழி தப்பித்திருந்து அவன் தன் வழியிலே போனோம், கர்த்தரோ நம்ம எல்லோருடைய அக்கிரமத்தையும் அவருக்கு விளக்கினார். 7வது வசனம், அவர் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் இருந்தார், ஆனாலும் தம்முடைய வாயை அவர் திறக்கவில்லை. ஒரு ஆட்டை போல, அந்த லேண்டை போல அவர் அடிச்சாங்க, துன்பப்படுத்தினாங்க. அந்த ஆடை போல அவர் வாயை திறக்காமல் இருந்தார். அடிக்கப்படும்படி கொண்டு போகப்படுகிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை போலவும், தன்னை மயக்கத்திருக்கிறவனுக்கு முன்பாக சத்தமிடாது இருக்கிற ஆட்டை போலவும் அவர் தம்முடைய வாயை திறவாதிருந்தார். சரி, அவர் இயேசு கிறிஸ்து அவ்வளவு வல்லமை உள்ளவர் தேவன். அவர் அவருடைய வல்லமையெல்லாம் அடக்கி எப்படி ஒரு ஆட்டுக்குட்டி தன்னை கொல்றதுக்கு கொண்டு போறாங்க, அவங்க பின்னால வாய் திறக்காம போகும். ஒரு இன்னோசன்ட் அனிமல் போல அவர் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார். எதுக்காக ஒப்பு கொடுத்தார்? நீங்க 3வது வசனத்தை பாருங்க. அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடு அனுபவிக்கிறவருமாயிருந்தார். அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்துக் கொண்டோம். நாம் அவருடைய முகத்தை பார்க்க விருப்பமில்லாதபடி, ஏன்னா அவர் அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு அவருடைய முகத்துல இந்த டெலிவிஷன்ல சில வேளை அந்த பிக்சரை காட்டுவாங்க, ஒரு மனுஷனை இயேசு போல ஆக்கி ரத்தமா வளையும் போது என்னால் அதை பார்க்க முடியாது. அவ்வளவு அகோரமா இருக்கும் அந்த முகம், எல்லாம் அப்படியே ரத்தமாக அடைஞ்சுக்கிட்டு. அதான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவர் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடு அனுபவிக்குமா இருந்தால் அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்துக் கொண்டோம். அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டிருந்தார், அவரை எண்ணாமல் போனோம். ஆனால் அவர் எதற்காக செய்தார்? மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம். நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது, அவருடைய தழும்புகளால் குணமானோம். அப்போ எல்லாமே நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்காக அவர் அடிக்கப்பட்டார், நம்முடைய மீறுதல்களுக்காக அவர் நொறுக்கப்பட்டார். ஆனா எல்லாவற்றுக்காக அவர் அடிக்கப்படும் போது அவர் இவர்களை மன்னியும், இவர்கள் தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள். ஆட்டுக்குட்டியை போல அவர் தன்னை வந்து அப்படியே ஒப்பு கொடுத்தார். அதனால பைபிள்ல வந்து ரெவலேஷன்ல வெளிப்படுத்துறதுல மோர் தென் 30 டைம்ஸ் அவர் ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஆட்டுக்குட்டியானவர், பரலோகத்துல அவர் அடிக்கப்படுகிற ஆட்டுக்குட்டியை போல இருந்தார் அப்படின்னு. அது மட்டும் இல்ல, அதாவது ஒரு வசனத்தை வாசிங்க, வெளிப்படுத்துதல் 13வது அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். அது என்ன சொல்லுகிறது என்றால், உலக தோற்றத்திற்கு முன்னால் அவர் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியை போல இருந்தார். வெளிப்படுத்துதல் 13:8. ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். உலக தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேரெழுதப்பட்டிராத பூமியின் குடியர் யாவரும் அதை வணங்குவார்கள். ஹல்லேலூயா. அப்போ உலக தோற்றத்திற்கு முன்னாலேயே தேவன் இதை அறிந்திருந்தார். சிலர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, தேவன் இதை அறிந்திருந்தா எதுக்கு சாத்தான் அலோவ் பண்ணாரு ஆதாம் ஏவாள்? ஆனா கர்த்தர் இதுக்கு ஒரு வழியை முதலே ஆயத்தப்படுத்தி இருந்தார். அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, உலக தோற்றத்திற்கு முன்னால் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியுடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் யாருடைய பெயர் எழுதப்படலையோ பூமிகள் குடிகள் எல்லாம் அவங்க அந்த பீஸ்டை வணங்குவாங்க. இது வந்து ஆண்டவர் அப்பவே அறிந்திருந்தார். அதனாலதான் நம்ம எல்லாம் அழைக்கப்பட்டவர்கள். இன்னைக்கு அவர் தெரிந்து கொள்ளல நம்மளை. நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல வர்றதுக்கு முன்னாலேயே நமக்கு பேர் அவர் வந்து ஜீவ புஸ்தகத்துல எழுதியிருந்தார். சரி, இது வந்து தட்ஸ் வை ஒரு டாக்டரின், இந்த டாக்டரின் வச்சு ஒரு ஒரு டினாமினேஷனே வந்துட்டது. அதாவது we are saved by grace. இதுல நமக்கு ஒண்ணுமே செய்வதற்கு இல்லை, ஆண்டவர் நம்ம ஏற்கனவே தெரிந்து கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா,
அவர் தெரிந்து கொண்டது நம்ம